الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الآية رقم 121. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يك ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى موجها عباده المؤمنين تجاه تشريعه وتهليله وتحريمه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ቀደም ሲል ባለፉት አያቶች ስለ ዘባኢህ የሚሰው ወይም የሚታረዱ እንስሳቶች በምን መልክ በማን ስም መታረድ እንዳለባቸው ሲያወሳልን ነበር። በዛ ዙሪያ ጣዖታውያን የተለያየ ሹብሃ ብጅታ ይፈጥሩ ነበር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ስም የታረደ ካልሆነ በስተቀር እንዳትበሉ፣ በሱ ስም ከታረደ ደግሞ አራጁ ሙስሊም መሆኑ እስከታወቀ ድረስ የተለያዩ ሽኮኮች ያነሳችሁ የነገሌን አንበላም ማለትም የለባችሁም ሲል ነበር። እንደገና በተቃራኒው እንደ ሙሽሪኮቹ አላህ በፍቃዱ የገደለውን እንደ ርኩስ ትቆጥራላችሁ፣ እናንተ ገዝግዛችሁ ያረዳችሁትን ቅዱስ ታደርጋላችሁ፣ የት ላይ ነው እናንተ አላህን የምታከብሩት የሚል መከራከሪያ ነጥብ አንስተው ስለነበር በዚህ ዙሪያ መሆን ያለበትን ይነግረናል ማለት ነው። በአላህ ስም ከተጠራና አንድ ሰው በመሰረቱ ሙስሊም ከሆነ የተለያዩ ምክንያቶችን እየፈጠሩና ሸክ እየደረደሩ ዘባኢሃል ሙስሊሚን አልበላም ማለት አግባብ እንዳልሆነ አስምሮበታል ባለፈው። የአላህ ስም ካልተጠራበት ደግሞ መበላት እንደሌለበት አራጁ ማንም ይሁን ማን ማለት ነው ረስቶ ካልሆነ በስተቀር። በእርሳታ ምክንያት ከተወ ሙስሊም ሰው ረስቶ የተወው ያስታውስ ኑሮ አላህን እንጂ ሌላን አይጠራ። ስለዚህ በልቡ ውስጥ ያለው ያው የአላህ ስም እስከሆነ ድረስ ሩፊያን ኡመቲ الخطأ والنسيان ተኡመቶች በእርሳታና በመሳሳት የሚሰሩት ነገር ታልፎላቸዋል ባለው ሐዲስ መሰረት ይበላለታል ማለት ነው። ሲታወቀው ግን በችላታም ይሁን ወይም በተለያየ ምክንያት ከተወ ያረደው ማንም ይሁን ማን አላህ ስም ያልተወሳበት አይበላም ማለት ነው። የአህለል ኪታብን በተመለከተ አሁን ቀደም አሳልፈናል። የአህለል ኪታብ ነን ባዮች እስከሆኑ ድረስ ሊበላ እንደሚችል ማለት ነው። እዚህ አያት ጋራ እንደማይጋጭ፣ ምክንያቱም አላህ የኔ ስም የተጠራበትን ነው እንጂ ያለው በገሌ ቋንቋ አላለም። ሁሉም በየቋንቋው የጌታውን ስም እስከጠራ ድረስ የአህለል ኪታቦች የአላህ ስም አልጠሩም ማለት አትችልም ማለት ነው።
እና ዛሬ ወላ ተእኩሉ مما لم يذكر اسم الله عليه ይላል። በአንጻሩ ደግሞ የአላህ ስም ያልተወሳበትን መብላት የለባችሁም። ምክንያቱም እንስሳቶች ለእናንተ መጠቀሚያ ብዬ ነው የፈጠርኩላችሁ፣ እንደናንተው ነፍስ አካል ያላቸው ናቸው። የነሱ ህይወት ጠፍቶ እናንተ እንድትደሰቱ ያደረኳችሁ ኢክራም ነው፣ እናንተ ማክበሬ ነው። ስለዚህ የዚህ ስጦታና የግብዣዬ ወረታ ቢያንስ በስሜ መታረድ ያለባቸው ፍቃድ እንደመጠየቅ ማለት ነው። እና የኔን ስም ሳትጠራ ካረድክ ግን እንዳትበላ አለማ። የአላህ ስም ያልተወሳበትን እንዳትበሉ። ወኢነሁ የአላህ ስም ያልተወሳበትን እርድ መብላት ለፊስቅ ከኔ ፍቃድ መውጣት ነውና ይላል። ወይም ከአላህ ስም ውጭ በሆነ ነገር ማረድ ከአላህ ፍቃድ መውጣት ነው። ወኢነ الشياطين ليوحون الى اوليائهم ግን ሰይጣናት ወደ ደንበኞቻቸው ወይም ወደ ወዳጆቻቸው መልእክትን ያሰራጫሉ ይላል። ሊዩጃዲሉኩም እናንተን ሙስሊሞችን በዚህ በእርድ ዙሪያ እንዲከራከሯችሁ የተለያዩ የመከራከሪያ ነጥቦችን ያሰራጩላችኋል ሰይጣናት። ወይን አቱዕቱሙሁም እነሱ የሚያቀርቡላችሁን ማደናገሪያ ተቀብላችሁ እንደነሱ ብትስማሙ ኢነኩም ለሙሽሪኩን ያኔ እናንተም ከነሱ ያልተሻላችሁ አጋሪዎች ናችሁ ሲል ውሳኔውን ይሰጣል። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ሙሽሪኮቹ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ያ ሙእሚኖችን ተሽክ ለማድረግ ለማደናገር ይጥሩ ነበርና የአላህ ስም ያልተጠራበት እርድ በክት ነው እንዳትበሉ የሚል መመሪያ መምጣቱን ሲሰሙ የአላህ ስም ሳይጠራ እኮ የሚሞተው አላህ ነው ቀጥታ የገደለው፣ እናንተ በክት ትሉታላችሁ፣ እናንተ የምታርዱትን ደግሞ እንደተባረከ እንደተቀደሰ ታውታላችሁ። ስለዚህ አላህ ከገደለው ይልቁንስ እኛ የገደልነው ይሻላል እንደማለት ነው። ይህ ነው የእናንተ ጌታ ማክበር የሚል ብጅታ መጡባቸው። ያኔ ሰው ናቸውና እውነትም ይሄ ነገር ጌታ በፍቃዱ የገደለውን ተጸይፈን እኛ ያረርነውን መብላታችን ትክክል ነው ወይ የሚል ጥያቄ አጫረባቸው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለወዳጆቹ ይሄንን ተንኮል አጋለጠ ማለት ነው። እኔ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ መመሪያዬን አስቀምጬላችኋለሁ። ገሌ ያረደው ማለት ሳይሆን መለኪያው በማን ስም ታረደ የሚለው ነው መስፈርቱ ማለት ነው። በባለቤቱ ስም በኔ ስም ታርዶ ከሆነ ይበላል። የኔ ስም ሳይጠራበት ከሆነ ወይም ደግሞ የሌላ ባዕድ ስም ተጠርቶበት ከሆነ ህገ ወጥ ነው አይበላም የሚለው ነው መመሪያችሁ። እነሱ ግን እናንተ ለማደናገር ነው ይሄንን ያመጡት እንጂ እውነት አባባላቸው እንደሚሉት አይደለም ብሎ መልስ ሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ የአላህ ስም ያልተጠራበት ከሆነ ለምንድን ነው ያልተጠራው የሚለው ነው ጥያቄው። ረስቶ ነው ከሆነ ሙስሊም ችግር የለውም ማለት ነው። አውቆ ትቶት ነው ከተባለ ግን አይበላም ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ያረደውና እናንተ ያረዳችሁት የሚል ውድድር አይደለም መግባት ያለበት። ምክንያቱም አላህ በእኔ ስም ያልታረደ አትብሉ ብሏል። ግልጽ መመሪያ ነው ይሄ። ከዛ በኋላ እኔ የገደልኩትን እስከሆነ ድረስ አላለም። እሱ ያለውን ትተህ እንደገና ሌላ ነገር መፈልሰፍ አይገባህም። አላህ ነው ተሽሪዕ ማድረግ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከአላህ ፍቃድ ውጭ ማረድ ወይም ደግሞ ከሱ ፍቃድ ውጭ የታረደን መብላት ከአላህ ፍቃድ መውጣት ነው፣ ህገወጥነት ነው። ወኢነ الشياطين ሰይጣናት ደግሞ ለይሁነ ኢላ አውሊያኢሂም ወደነዛ ወደ ሙሽሪክ ደንበኞቻቸው ራእያቸውን ያስተላልፋሉ። እናንተ ያረዳችሁ ቅዱስ ጌታ የገደለው ርኩስ ብላችሁ ሲጠይቋቸው ብለው ከሰይጣናት ነው ይሄ መመሪያ የወሰዱት ይላል። ለምን ሊዩጃዲሉኩም እናንተን እንዲከራከሩና እንዲያደናግሯችሁ። ስለዚህ ሸያጢን الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض الزخرف القول ይላል ሌላ ቦታ ላይ። የሰውና የጅን ሰይጣናት አንዱ ለአንዱ የውሸት መረጃዎችን ያሰራጫል። በባጢል ላይ በውሸት ላይ ይተባበራሉና ይረባረባሉ ይላል። ስለዚህ ዩሂ አለዚህ ላይ ወህይ ማለት አንድ ነገር አንድ መልእክት በሚስጥር የሚተላለፍ መልእክት
ላኪው ማንንም ይሁን ተቀባው ማንንም ይሁን ወህይ ይባላል ሁቡአዊ የሆነ መልእክት ማለት ነው ወህይ ማለት ስለዚህ ራእይ ማለት ያው በተለምዶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ የሚልከው ነገር ነው እኛ የምናቀውና ትዝ የሚለን ግን ከቋንቋ አኳያ ማንኛውም የተንኮል መልእክትም ቢሆን የኸይርም ይሁን ከአንድ ወገን ወደ ሌላ ወገን በሁቡ የሚሰራጭ ነገር ወህይ ይባላል ስለዚህ ሸያጢን الانسان ከተሸያጢን الجن መመሪያ ይቀበላሉ ማለት ነው ይሄን ሹብሃት የፈጠሩላቸው ሰይጣናቶች ናቸው እነሱ አውቀው ሳይሆን እስቲ እንዲህ ብላችሁ ጠይቋቸው ብለው ሲነግሯቸው ይችን መከራከሪያ ነጥብ ከነሱ ኮርጀው መተው ሙስሊሞችን እንዲከራከሩ አደረጓቸው ማለት ነው ይሄንን በሚሏችሁ ጊዜ እውነትም ተሳስተናል ብላችሁ ግር ካላችሁና ወደ እነሱ ሐሳብ ተተዘነበላችሁ ኢነኩም ለሙሽሪኩን እናንተ ያኔ የአላህን ሸርዕ ወደ ጎን ትታችሁ የጥላቶቻችሁን መመሪያ በቦታው ስለተካችሁ አጋሪዎች ትሆናላችሁ ይሄ አዲ ነገር አይምሰላችሁ ቀጥታ ከእምነት የሚያወጣ ነገር ነው ይላል እንግዲህ ተሽሪዕ አላህ በግልጽ ያስቀመጠውን ህግና ደንብ ሽሮ በማንኛውም ምክንያት የአላህ መመሪያ ግልጥ ሆኖ ይያለ ሌላ አማራጭ የሚቀበል ሰው ሙሽሪክ ነው ብሎ አላህ ፈትዋ ሰጠ ማለት ነው ለምን ሙሽሪኮቹ ለምን ነው ሙሽሪክ የተባሉት የአላህን ፈቃድ ለሌላ አሳልፈው ስለሰጡ ነው የአላህን መብት ለሌላ ቆርሰው ስለሚሰጡ ነው እነዚህም አላህ ሐላል ያደረገውን ነገር ሌላ حرام የሆነውን ለሚያረጉት ለሰይጣኖች መመሪያ ቆርሰው ሰጡ ማለት ነው እናንተ ከምትሉት ይልቁንስ ሸይጣናት የነገሩን አላህ የገደለው ይሻላል የሚለውን መረጡት ስለዚህ ሙሽሪክ ናቸው ይላል አለማወቅ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ አንድ ነገር ይሄንን በማለቱ ብቻ አንድ ሰው ኩፍር ላይ ወይ ሽርክ ላይ ወድቃለሁ ብሎ አይጠረጥም ነበር ግን አላህ ይሄ ነገር ለምን እንደተባለ ደባውን ምስጥሩን ስለሚያቅ ከኔ ፍቃድ ለማፈናቀልና ከሰይጣን መመሪያ እንድትቀበሉ ለማድረግ ስለሆነ በኔ ፈንታ የሰይጣንን መመሪያ ስላከበራችሁ ያኔ እናንተ ሙሽሪኮች ትሆናላችሁ ሲል ወሰነ ማለት ነው እና አብዱላህ ኢብኑ ዑመር በነበሩበት ወቅት ከፍተኛ ኢፍታ በሳቸው እጅ በነበረበት ጊዜ የዘመን ሱሐባ አንድ ነብይ ነኝ የሚል ሰው ተፈጥሮ ነበር አወናባጅ እና ሙኽታር ኢብኑ አቢ ዑበይድ ይባል ነበር እንደጠንቋይ ነገር ነው ሰዎች ያያጀቡትና እየከበቡት ሲመጣ እየወበራ ሄደና እኔ ነብይ ነኝ ብሎ ቁጭ አለ ከዛ በኋላ ሐጅ መጣ መካ ሐጅ መጣና አንዱ እሱስት የሚለው ልስማው ብሎ ከታቢዎች ጠጋ ብሎ እንትን ሲል ዛሬ ለሊት የወረደልኝ ወህይ ብሎ ሲናገር ሰማው በሚሰማው ጊዜ እውነትም ይሄ ሰውዬ የሚታማው እውነት ነው አለና እየሮጠ ሄደ ለአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ሊነግር የሰማውን ነገር ይሄ አቡ ኢስሐቅ ይባላል ኩንያው የሙኽታር አቡ ኢስሐቅ የሚባለው ሰውዬ እኔ ራሴ በጆሮ የሰማው ዛሬ ለሊት የወረደልኝ ወህይ እንደዚህ ይላል ሲል ሰማሁት ብሎ ሲነግራቸው ኢብኑ አባስ አፍወን ኢብኑ ዑመር ሳይሆን ለምን አባስ ነው የሚነግራቸው ሲነግራቸው ምን አሉ ለእነሁ ቁሂ ኢለይላ በዛሬ ለሊት የወረደልኝ ወህይ በሚል ቃል ሲገልጽ ሰማሁት ሲሉት ሶደቅ አሉ አብዱላህ ኢብኑ አባስ እውነቱን እኮ ነው ወህይ ሊወርድለት ይችላል አሉ ተመልከት የዕልም ያና እንግዲህ እንትን ወሶደቀ በሚሉ ጊዜ ደነገጠኝው ሰውዬ ኢነሁ ለይصدقه ابن عباس حبر الامه ገይ በኡመተ እስላም ላይ ቆንጮ የተባሉ ሙፍቲ ናቸው የዛ ጊዜ እሳቸው እንደ ሰውዬ ተራሰው ምንም ማያቁ ጃሂሎች ያያጀቡትና ያጨበጨቡለት ሲገርመን ደሞ ኢብኑ አባስ እውነት ነው ወህይ ወረደለታል ይላል እንደ ያለ ጊዜ ኢነ الوحي وحيان አሉት ኢብኑ አባስ ወህይ ማለት እኮ ሁለት ዘርፍ አለው አሉት ወህዩ من الرحمن ووحي من الشيطان እና ወህይ ወረደልኝ የሚለው ላይ አትቀወመው ወርዶለታል ግን ተማን ነው ብለህ ጠይቀዋል ተሸይጣን ነው ሊመጣለት ስለሚችል ወኢነ الشياطين ليوحون الى اوليائهم ሰይጣናት ለደንበኞቻቸው ሁቡ መመሪያ ያስተላልፋሉ ረህማን ለሩሱሎቹ እንደሚያስተላልፍ አይደል እንደ ያለው ቁርአን አሉት እንግዲህ በቁንጥል አንድ ሰው ሳይገባው ዓሊም ብዙ ምስጥሮችን የሚያቅ እስከሆነ ድረስ ቃላቶችን በተለያየ ዘርፍ ነው የሚተነትናቸው ማለት ነው ተራው ሰው ግን ልክ ሲሰማ ለሶደቀ እውነት ነው ሲሉት ኢብኑ አባስ ይሄንን ነብይ ነኝ የሚላወና ባይ ሰውዬ ደገፉት ብሎ ማውራት ጀመረ
ላ እንደዚህ ማለት አይደለም ወህይ የሚለውን ቃል እናንተ የምታውቀው በአንድ መልኩ ብቻ ነው ወህይ ግን ከረህማንም ከሸይጣንም ሊመጣ ስለሚችል ወذلك استدل بقول الله وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض የሚለው አያት ሁሉም ያረጋግጠው ወህይ ማለት የሁቡ መመሪያ ማለት ነው የሁቡ መመሪያ ደግሞ ከሰይጣንም ከረህማንም ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ከየት መጣ ማለት አለብህ እንጂ ወህይ ወርድልኛል ስላለ ብቻ ይሄ እንደ ጉር ልታየው አይገባም ብለው አስረዱት ስለዚህ ያው አውሊያው ከራማችን ነገረን ተከሸፈልን እያሉ የሚያወናብዱ ሁሉ ከዚህ ጋር ታያይዘዋል ማለት ነው አሁን ሊመጣልህ ይችላል መረጃው ግን ከማን በኩል ነው ምንጩ ብለህ አስጠይቀው ነው ወገቡን የምትይዘው እንጂ ምንም ነገር አታይም ምንም ነገር ብለህ አትከራከር የተለያየ ቢጂታ የተለያየ ሸይጣን ሊያሾከሽከው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ያን ነገር ከረህማን ከአላህ ፍቃድ ጋር የማይስማማ ከሆነ ከሸይጣን ነው የሚመጣው ስለዚህ የሰይጣን ወህይ መጥቶልሃል የሸይጣንን ወህይ ደግሞ እኛ አንቀበልም ብለህ ነው እንጂ መከራከር የለብህ ወህይ አይመጣልህም ታልክ እኒህን አይነት አያቶች አንስቶ ራሱ ወህይ ለተአላህ ተረሱሎች ሌላ ላለ ወህይ እንደሚመጣ ሊከራከርህ ይችላል ማለት ነው አው መን ካነ መይተን ፈአህየይናህ ለመሆኑ ያ ቀደም ሲል ሙት የነበረውን እንደገና እኛ በፈቃዳችን ህያው ያደረግነው ይላል ወጃልና ለሁ ኑረን يمشي به ተሞት በኋላ አንስተን እንደገና እያበራ የሚሄደው አንጸባራቂ ብርሃን የሰጠነውና ያስጨበጥነው የሆነ እድለኛ ሰው ፊናስ በይነል መላ በሰዎች መካከል እያበራ የተንጸባረቀ ማብራት ይዞ የሚጓዘው ሰውዬ ከመመሰሉ في الظلمات በጨለማዎች ውስጥ ተዘፍቆ ليس بخارج منها ከሱ የመውጫ መፈናፈኛ ያጣ የሆነው ሰውዬ ጋር እኩል ነው ትላለህን ይላል كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون እንደዚህ ነው ለካሃዲዎች የሚሰሩት እኩይ ስራ መልካም መስሎ አምሮ ሸብርቆ የሚታያቸው ነገሩ ግን እኩል አይደለም ይላል ማለት ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆች ያው በተፈጥሯቸው እሱ መመሪያ ካልተቀበሉ በስተቀር በግምትና በዳበሳ እሱ የሚወደውና የሚፈቅደውን ሊያውቁ አይችሉም በጃሂልያ ዘመን ለምሳሌ ወህይ ተመምጣቱ ነብይ ከመላኩ በፊት የሰው ልጆች ከእንስሳት ያልተሻለ ኑሮ ነበር የሚኖሩት ሐላል የሚባል የለም ሐራም የሚባል የለም ኸይር የሚባል የለም ሸር የሚባል የለም ሰው ዝም ብሎ የፈለገውና የመሰለውን ዝም ብሎ እንደ ጨለማ ጉዘኛ ዝም ብሎ የመድናበር ነበር ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመልካም ፍቃዱ ወህይን አወረደ ነብዩን መረጠ ከዛ በኋላ በዛ በወህይ አማካይነት በዛ በጨለማ ተውጠው የነበሩት ህዝቦችን ከነሱ መካከል ህይወት ሰጣቸው ማለት ነው ሐያተል እስላም ዘራባቸው ሞተል ጀህል ላይ የነበሩትን ሰዎች ማለት ነው እነዛ ያላህ እንግዲህ ልዩ ህይወት የሰጣቸው ሰዎች ለጉዟቸው አቅጣጫ የሚያውበትና የሚያውቁበት ደግሞ የማይጠፋ ብርሃን አስጨበጣቸው ባውዛ ማለት ነው ቁርአን እና ቁርአን ከመጣ በኋላ ኸይሩን ሸሩን ኢማኑን ኩፍሩን ጠቃሚውን ጎጁን ሁሉ ነገር አብጠርጥሮ ቁጭ አደረገላቸውና አቡበክር ማለት ነው ያን ነገር እያዩ ከራሳቸው አልፈው ሌሎችንም እየመሩ የሚጓዙ አሉ ተሞት ተነስተው ይላል ትናንትና ልክ እና አቡጀል እና አቡልሃብ ጋራ እኩል ጨለማ ውስጥ ነበሩ አሁን ግን ከዛ ህይወት ወጡና እነሱ አንጸባራቂ ብርሃን ይዘው ለትውልዶች ያሸጋግሩ ጀመሩ ለይሰ ቢኻርጅ ሌላው ግን የነሱ ጓደኛና ጎረቤት የነበረው በዛው በነበረበት ጨለማ ላይ እንደሞተ በዛው ቀጠለ መውጫ አጥቶ ማለት ነው በልግመቱ በተንኮሉ ያንን ነገር አልቀበልም በማለቱ በዛው በጨለማው እንደተደናበረና እንደታወረ ቀረ እነዚህ ሁለት ክፍሎች ታዲያ እኩል ናቸው ማለት ይቻላል ይላል ጥያቄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ከሞት አንስቶ እንደገና አንጸባራቂ ብርሃን ሰጥቶት ወደ ፈለገው ወደ መዳኛው አቅጣጫ ቀጥ ብሎ የሚጓዘው ሰውዬ በድግድግ ጨለማ ተውጦ እንደገና ምንም ነገር የማያይ የሆነው የውርድምር ጉዘኛ ጋራ እኩል ነው ወይ ተብሎ ቢጠየቅ ማንም ሰው እኩል ነው ሊል አይችልም ይሄማ ልዩነቱ ግልጽ ነው የሚለው ስለዚህ የሙእሚንና የካፊር ምሳሌ ይህ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉም በሁለት እግር ቆሞ ሰው ነው በህይወት እስካለ ድረስ ሰው ሊባል ይችላል ግን ይሄኛው የሞተ አስከሬን ነው ይሄኛው ህያው ያለው ነው ያኛው በጨለማ የተዋጠ ይሄኛው በብርሃን የተከበበ ነው
እነዚህ ሁለቱ ሊስተካከሉ አይችሉም ይላል። ግን ካፊሮች አያን ሁሉ አያውቁም። አላህ ለሙእሚኖች የሰጠውን ብርሃን ስላልጀረቡት ስለማያውቁት የሚበለጡ አይመስላቸውም፣ እኩል ነን ይመስላቸዋል። እንዳውም እኛ እንሻላለን ይላሉ። ይሄንን አይነት ግንዛቤ ያስጨበጣቸው ማን ነው? ዙይነ للكافرين ما كانوا يعملون فزين لهم الشيطان اعمالهم እንደሚለው ቦታ ሰይጣን እናንተ ናችሁ ትክክለኞቹ እያለ ያንን መልካም መጥፎና እኩይ ስራቸውን መልካም ውብ አድርጎ ያሳያቸዋል እንጂ ቢያውቁ ኑሮ እነዚህና እነዚያ ጭራሽ ሊቀራረቡም አይችሉም እንኳን እኩል ሊሆኑ ይላል ማለት እና አላሁ ወልዩ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ይላል። አላህ የአማኞች ወዳጅ በመሆኑ ከነበሩበት የኩፍር የሽርክ የማዕሲያ የጀህል ጨለማ ድርብርብ ከሆነ ጨለማ በእስላም ኑር አወጣቸው። እነዛ ኩፋሮቹ ደግሞ እነሱ የሚያመልኳቸው የወገኑላቸው የሆኑት ጥላቶቻቸው ጧጋቶች ወደ ተብርሃን ወደ ጨለማ ነዷቸው ይላል። ስለዚህ ማንኛው ይሻላል? እኔ ከጨለማ ወደ ብርሃን ያወጣሁት ወይስ ጣዖቶች ከብርሃን ወደ ጨለማ የወሰዱት ነው የሚሻለው? ይሄንን አውቀህ የምትመርጠውን አንተው ምረጥ ማለቱ ነው። ወከዛሊከ ጃአልና ፊ ኩሊ ቀርየቲን አካቢረ ሙጅሪሚሃ ልክ እንደዚህ እኮ ነው በየከተማው ተወትሮ ጀምሮ ያው ከታሪክ እየቀጠለ የመጣው በእያንዳንዱ ከተማ ሁሉ በአገሪቱ ላይ አሉ አንቱ የተባሉ ታላላቅ ሰዎች ጠማማዎች አድርገናል ይላል። ለምን ሊየምኩሩ ፊሃ በዛይ ከተማ ውስጥ ጸረ እስላም የሆነ ሴራን እንዲያሴሩ ወማ የምኩሩነ ኢላ ቢአንፉሲሂም ግን ለጊዜው ጥላት የጎዳን መስላቸው ያሲሩ እንጂ በሙስሊሞች ላይ በዘለቄታው በራሳቸው ላይ ነው የሚያሴሩት። ወማ ይሽዑሩን ግን በራሳቸው ላይ ያሴሩና ጥፋታቸውን እየጋበዙ መሆናቸውን አያውቁም እንጂ ቢያውቁ ኑሮ ባላደረጉት ነበር ይላል። ይሄን ያለበት ደግሞ ያው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መካ ከተማ ተልከው ስራቸውን ሲጀምሩ የቅርብ ጓደኞቻቸውና ዘመዶቻቸው ይደግፉኛል ብለው ሲጠብቋቸው አብዛኛዎቹ ጀርባ አዞሩባቸው በመቀኝነት ማለት ነው። ትክክለኛ መሆናቸውን እያወቁ እንዴት ከኛ ተለይቶ እሱ ከማን በልጦ እንዲህ አይነት ማዕረግ ያገኛል በማለት ተቃወሟቸው ማለት ነው። አንቀበልም ብሎ ማስተባበልም ብቻ ሳይበቃቸው እስከ መጨረሻው ድረስ ባለ በለላ አቅማቸው እሳቸውን ለመቃወምና ለማኮላሸት የሚችሉትን ሁሉ በማድረግ ይረባረቡ ጀመር። ያኔ ነብዩ በጣም ተሰማቸው ማለት ነው። እነገሌም በቃ አልተቀበሉኝም፣ እነገሌም ተቃወሙኝ እያሉ ይሄ ሞራላቸውን እየተሰማው መጣ ማለት ነው። ያኔ አላህ አይዞህ ገና በጅምሩ እንደዚህ አትደናገጥ፣ ይሄ እኮ ባንተ የተጀመረ አይደለም፣ ታሪክ እንደዚህ ነው የመጣው። ቀደምት ነብያቶችንም ስልካቸው ተልኳቸውን በሚጀምሩ ጊዜ አሉ የተባሉ መኳንንትና መሳፍንቶች ናቸው የአገሪቱ ቁንጮ የሚባሉ ሰዎች የሚቃወሟቸውና ያ ነገር ነው አሁንም የተከሰተው አዲስ ነገር አይደለም በማለት አጽናናቸው። ወሰለላሁ ዐለ ነብዩ ወዐላ